ٹرانسٹیو اینڈ انٹرانسٹیو وربس یہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کو سمجھنے سے پہلے وربس کو ریوائز کیجیے. وربس آر ایکشن ورڈز. فار ایگزامپل میں نے کھایا پیزا اردو کا سینٹنس ہے. اس میں میں کیا ہے؟ سبجیکٹ. کھایا کیا ہے؟ ورب. کیا چیز کھائی ہے؟ پیزا. آبجیکٹ. اس جملے کے اندر کھایا ورب ہے اور اس کا آبجیکٹ موجود ہے کہ کیا کھایا ہے. ایکشن کس چیز کے اوپر ہوا ہے؟ کھانے کے ایکشن کو ریسیو کس نے کیا ہے؟ پیزا نے. اس لیے ایسا ورب جس کا آبجیکٹ موجود ہو اس کو ہم ٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں. اب اس کی ڈیفینیشن پہ آ جائیے. ٹرانزٹیو ورب ٹرانسفرز این ایکشن ٹو اٹس آبجیکٹ. ایسا ورب جس کے اندر کیا گیا ایکشن اس کے آبجیکٹ کی طرف جاتا ہے. جیسے اس ایگزامپل میں کھایا ورب تھا. کیا کھایا تھا؟ پیزا. وہ آبجیکٹ تھا، اس لیے یہ ٹرانزٹیو ورب کی ایگزامپل تھی. اسی طرح دوسری ڈیفینیشن کے مطابق اٹ ریکوائرز این آبجیکٹ ٹو کمپلیٹ اٹس سینس. سینٹنس کے اندر سینس کو، بات کو پورا کرنے کے لیے آبجیکٹ چاہیے ہوتا ہے. آبجیکٹ کے بغیر بات پوری نہیں ہوتی. جیسے فار ایگزامپل میں نے کھایا کیا؟ پیزا. آبجیکٹ چاہیے بات کو پورا کرنے کے لیے. تو اگر آبجیکٹ موجود ہے تو آپ کا ورب ٹرانزٹیو ورب ہے. انگلش سینٹنس کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لگاتے ہیں، اس کے بعد ایکشن ورڈ یا ورب آتا ہے، پھر آبجیکٹ آتا ہے. اب آبجیکٹ آپ کے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ اور ایک انڈائریکٹ آبجیکٹ، اور بعض دفعہ دونوں ایک ہی سینٹنس کے اندر موجود ہوتے ہیں. ایگزامپل. اب ڈائریکٹ آبجیکٹ اور انڈائریکٹ آبجیکٹ کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ایگزامپل دیکھیے. The boy gave flowers to her. The boy gave what? Flowers. لڑکے نے کیا دیا ہے؟ فلاورز دیے ہیں. لہٰذا اس گیو کے ایکشن کو کس نے ریسیو کیا؟ پہلے فلاورز نے. تو یہ ہے آپ کا ڈائریکٹ آبجیکٹ. The boy gave what? Flowers. اگر what کا آنسر موجود ہے تو وہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. آپ پوچھیں گے کیا دیا؟ فلاورز دیے. فلاورز ڈائریکٹ آبجیکٹ. اب وہ فلاورز کس کو دیے گئے؟ آگے کسی اور کو دیے گئے، ہر کو. ہر جو ہے وہ ریسیور ہے فلاورز کا، لہٰذا انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. اگلا سینٹنس دیکھیے. The boy gave her flowers. اگین سبجیکٹ آپ کا boy، اس نے ایکشن کیا کیا؟ دینے کا. gave. کس کو دیے؟ ہر کو. اب ہر پہلے آ گیا، فلاورز بعد میں آ گئے. تو ایسی صورت میں بھی فلاورز گیو واٹ کا آنسر تو فلاورز ہی رہیں گے، اس لیے یہی ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. اور ہر بے شک اس کی ترتیب بدل گئی لیکن پھر بھی فلاورز کس نے ریسیو کیے؟ ہر نے، اس لیے یہی انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. اور انڈائریکٹ آبجیکٹ کو اگر آپ نے پہچاننا ہو تو آپ کوشچن کریں گے whom اور who. کس نے ریسیو کیا؟ کس کو ملا؟ بینیفیشری کون ہے؟ اس سے فائدہ کس کو ہوا؟ It always answers the question whom. To whom. تو to girl. He gave the flowers to girl. Intransitive verb یہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینیشن کے مطابق it does not take an object because it does not transfer any action. اس کے اندر کوئی آبجیکٹ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا ٹرانسفر آگے منتقل نہیں ہوتا آبجیکٹ کی طرف. لہٰذا اس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ پھر ورب آتا ہے، آبجیکٹ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل شی اسمائلڈ. شی سبجیکٹ، اسمائلڈ ورب. Another example, flowers smell sweet. Flowers کیا ہے؟ سبجیکٹ. smell what? sweet آبجیکٹ ہے؟ no it's not. کیونکہ یہ what کو رپلائی نہیں کر رہا. smell what بلکہ sweet ہے جو کہ ایڈجیکٹیو ہے، فلاورز کو بتا رہا ہے، اس کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ فلاورز کی اسمیل سویٹ ہے. لیکن
स्मेल का जो एक्शन है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, लिहाजा ये इंट्रांजिटिव सेंटेंस की एग्जांपल है। द सन शाइन्स, अगेन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब, दैट्स इट। ऑब्जेक्ट नहीं है, लिहाजा ये तीनों एग्जांपल्स सिंपल हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल्स हैं। एक और एग्जांपल देखिए, द गर्ल वेटेड फॉर हर मदर टू कम। गर्ल क्या है? सब्जेक्ट, वेटेड वर्ब, ये क्या है? फॉर हर मदर टू कम। क्या ये ऑब्जेक्ट है जो इस एक्शन को रिसीव कर रहा है? और व्हाट का आंसर है वेटेड व्हाट? नो, इसका आंसर मौजूद नहीं, लिहाजा ये फॉर हर मदर टू कम प्रपोजिशनल फ्रेज है। आपने जब भी ये देखना है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, आपने खुद से दो क्वेश्चन करने हैं। व्हाट का आंसर ढूंढना है और whom का आंसर ढूंढना है। अगर वो मौजूद नहीं है तो वर्ब इंट्रांजिटिव है। ये फॉर हर मदर टू कम प्रपोजिशनल फ्रेज है, वर्ड ऑफ प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है। इसी तरह आपने एडवर्बियल फ्रेज से कंफ्यूज नहीं होना। एडवर्बियल फ्रेज ऑब्जेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, द किड्स प्लेड हैप्पीली इन द पार्क। किड्स क्या है? सब्जेक्ट, प्लेड वर्ब, हैप्पीली इन द पार्क ऑब्जेक्ट है क्या? क्या ये व्हाट का आंसर है? प्लेड व्हाट? नो आंसर। हैप्पीली इन द पार्क एडवर्बियल फ्रेज है जो मैनर बता रहा है कैसे, लिहाजा ये इंट्रांजिटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है जो प्लेड को रिप्लाई करे व्हाट। नेक्स्ट देखिए, द किड्स प्लेड हॉकी। किड्स अगेन आपका सब्जेक्ट, प्लेड आपका वर्ब, हॉकी क्या है? किड्स प्लेड व्हाट? हॉकी। व्हाट का आंसर मौजूद है ना, तो ये रिसीवर है प्लेड का, एक्शन का, लिहाजा ये ट्रांजिटिव सेंटेंस की एग्जांपल है। इन द पार्क हैप्पीली, अगेन एडवर्बियल फ्रेज। ऑलराइट, द नेक्स्ट इज he has been living in this house for 10 years. He, subject, living, verb, in this house for 10 years क्या है? in this house word of preposition से शुरू हो रहा है, लिहाजा ये prepositional phrase है। for 10 years आपको ड्यूरेशन बता रहा है कि कितने अरसे तक वो यहाँ रहे, लिहाजा ये adverbial phrase की एग्जाम्पल है जो आपको ड्यूरेशन बता रहा है, लिहाजा इंट्रांजिटिव वर्ब की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ बीन लिविंग अ लेविश लाइफ। अगेन सब्जेक्ट, वर्ब, ही इज़ लिविंग व्हाट? अ लेविश लाइफ। कैसी ज़िंदगी? शानदार ज़िंदगी। ऑब्जेक्ट मौजूद है ना लिविंग का, रिसीव कर रहा है लिविंग के एक्शन को, लिहाजा ट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, शी सिंग्स ब्यूटिफुली। शी सब्जेक्ट, सिंग्स वर्ब, ब्यूटिफुली क्या है? क्या ऑब्जेक्ट है? शी सिंग्स व्हाट? व्हाट का आंसर तो मौजूद नहीं है, लिहाजा ये एडवर्ब है और किसको रिप्लाई कर रहा है क्वेश्चन को? हाउ डिड शी सिंग? शी सिंग्स ब्यूटिफुली, लिहाजा ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। शी सिंग्स टू हिम। शी सिंग्स अगेन वर्ब, टू हिम। शी सिंग्स टू होम, किसके लिए गाया? उस लड़के के लिए। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन सिंग्स का रिसीवर मौजूद है, बेनिफिशरी है। इट गिव्स द आंसर होम, किसके लिए गाया? लड़के के लिए, लिहाजा ये ट्रांजिटिव वर्ब है। शी सिंग्स अ सैड सॉन्ग। शी सिंग्स व्हाट? सॉन्ग। शी सब्जेक्ट, सिंग्स वर्ब, सॉन्ग ऑब्जेक्ट। सैड क्या है? सॉन्ग को डिफाइन कर रहा है, लिहाजा एडजेक्टिव है। सॉन्ग एक नाउन है ना, तो नाउन को जो क्वालिफायर होता है वो
एडजेक्टिव होता है, लिहाजा अगेन ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ऑब्जेक्ट मौजूद है। शी सिंग्स व्हाट, सॉन्ग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है, लिहाजा ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जाम्पल। लिहाजा ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसका ऑब्जेक्ट मौजूद हो, और ऑब्जेक्ट दो किस्म का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा व्हाट को रिप्लाई करता है, सब्जेक्ट डिड व्हाट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो whom को रिप्लाई करता है। सब्जेक्ट डिड समथिंग फॉर whom, सब्जेक्ट ने जो भी किया किसके लिए किया, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा वर्ब जिसका एक्शन ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होता या उसमें ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं होता, वो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है।